Okay, good afternoon, everyone. My screen is shared to all of you. Yes, sir. Okay, okay. Please respond. Welcome back to the second SEM online classes. CAO, Computer Architecture and Organization. This is the syllabus for CAO, Computer Architecture and Organization. Okay, this is the basic subject for MPMC. Then, third year, second semester, we have MPMC and VLSA. These subjects are there. For these two subjects, this is the basic subject. In this subject, we have to learn about the computer, what is meant by computer and how it is built and the history of the computer, like that. What is meant by program, what is meant by instruction, how the instructions are executed, different types of computers like this. How you have to write the programs and how we have to execute the programs and what are the different types of input output devices. Like that, we have to discuss about the everything about the computer. Okay, and this subject consists of 6 units total. 6 units. The first unit is basic structure of computers, and second unit is mission instruction and programs, and third unit is type of instructions. And fourth unit Sir. is input output Sir. organization. Please come చెప్పమ్మా. లాబీలో ఉన్నారంట, ఎలా చేయమని చెప్తున్నారు సార్. వెయిటింగ్ హాల్ లో ఉన్నారమ్మా. ఓకే ఓకే. ఎస్ సార్. అండ్ మా ఇంకా వెయిటింగ్ రూమ్ లో ఉండే వాళ్ళు ఇంకా ఆఫ్టర్ 2:15 డోంట్ అలౌ. దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్. 2 o'clock క్లాస్ అయితే 2:15 దాకా ఏం చేస్తున్నారమ్మా? చెప్పకండి నాకు ఇక సిఆర్ క్లోజ్ చేసేసి అని చెప్పండి అడిగితే కనుక. ఓకే సార్. Third unit is type of instructions, and fourth unit input output organization. Fifth unit is memory systems, and sixth unit is processing unit. There are 6 units are there. The first unit is a basic structure of computer. The basic structure. In this unit, we have to discuss about the basic structure of the computers. Nothing but what are the different functional units? What are the different functional units? That means for every computer, we have seen the processor, one CPU, one monitor, and one keyboard. These are the main functional units. Input output devices, that is keyboard and monitor, and processing unit. These are the functional units. And what is the function of each unit? And similarly, the basic operational concept. Basic operational concept, nothing but how these units are operated.
are communicated between the input device, that is the processor and memory unit to input device and input device to memory to output device. How these units are communicated, nothing but the basic operational concept. And bus structure, how bus structure, nothing but bus is nothing but bus lines are used to transfer the data between two units to units మధ్య డేటాను ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి we have to use the bus structure. Okay. And system software, what is meant by software? To run any program we require a software. Okay. And what is meant by system software? What are the advantages of system software? Like that. And performance, the performance of the computer, we have to measure the performance of the computer. Performance nothing but the speed of the computer, how it can execute the instructions is nothing but its performance. Its performance is more if it executes more number of instructions with less time. And the history of computer development, nothing of computer development, how the computer is developed. In earlier days, the computer is a Babbage system like that. ఇవన్నీ కూడా triodes, triac, diac, by using these components we have developed the computer, and that will be transferred to transistors and ICs. How the development will be takes place in the computer. That is the history of the computer development. From abacus to from latest computers, how the computers are developed. These are discussed in the first unit. That is the structure, basic structure of computers and different types of computers and the development of computer. All these are discussed in the first unit. And in the second unit, once the computer is known, that is what are the main components in the computer, then second unit, machine instruction and program. Machine instruction is nothing but the computer is nothing but it is a mission. Computer is nothing but it is the electronic mission, and it can perform, or it can performing the operations are like that. If you give instructions only, then it executes or it perform the job. Okay, అంతేగాని ఆటోమేటిక్ గా అదేం జాబ్ చేయదు కదా. మీరు ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని బట్టి అది పెర్ఫామ్ చేస్తుంది. మీరు ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తే ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. మీరు ఏ జాబ్ ఏ టాస్క్ అయితే ఇస్తారో ఆ టాస్క్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఆ టాస్క్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎ స్మాల్ ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే ప్రోగ్రామ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ యూ హ్యావ్ టు సెట్ వన్ బై వన్ ఇన్ ఏ సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని కూడా ఒక సీక్వెన్స్ ఆర్డర్ లో పెట్టుకుంటారు, దాన్ని ప్రోగ్రామ్ అంటారు. ఓకేనా, ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఇట్ మే కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 10 instructions or 20 instructions or 30 instructions, maybe depending on the complexity of the program, number of instructions are increased. And a group of instructions is nothing but program. And executing a program is nothing but executing the instructions in the program. ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం అంటే ఏంటి, ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని కూడా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి సీక్వెన్స్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం. దట్ ఈస్ అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. ఓకే, బిఫోర్ రైటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ అబౌట్ ఇన్స్ట్రక్షన్. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఇన్స్ట్రక్షన్? ఇన్స్ట్రక్షన్ నథింగ్ బట్ ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఇన్స్ట్రక్ట్ అంటే చేయండి, అంటే ఏం చేయాలి, ఏం చేయాలో చెప్పేదాన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటారు. ఓకేనా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. మిషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ నథింగ్ బట్ మిషన్ కి అర్థమయ్యే విధంగా రాసే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏమంటారు, మిషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటారు. ఓకే, మిషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ప్రోగ్రామ్. ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రోగ్రామ్. ప్రోగ్రామ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ పెర్ఫార్మింగ్ స్పెసిఫిక్ టాస్క్. ఒక టాస్క్ పెర్ఫార్మ్ చేయాలనుకున్నారంటే వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఏ స్మాల్ ప్రోగ్రామ్. ఫిబొనాచి సిరీస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకున్నారనుకోండి వీ హ్యావ్ టు రైట్ వన్ స్మాల్ ప్రోగ్రామ్. అలాగే ఫ్యాక్టోరియల్ కనుక్కున్నాను, ఫ్యాక్టరీ చేయాలనుకున్నారు, you have to write a small program for multiplication, like that. Anything you have to write a small program. ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తెలియాలి. ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎలా రాయాలి, ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఏంటో తెలిస్తే దెన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ప్రోగ్రామ్. ఓకే,
That is second unit. Instruction and instruction sequencing. Instruction అంటే వాట్ ఇస్ మెంట్ బై ఇన్స్ట్రక్షన్. దాని అందులో ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఇన్స్ట్రక్ట్ అంటే ఏం చేయాలో చెప్పేదాన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటారు. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. అండ్ రిజిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ నొటేషన్. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ మనం రాసేటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద రిజిస్టర్స్ అనమాట. అంటే రిజిస్టర్ R1, R2 అండ్ అడ్రస్ రిజిస్టర్ లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిజిస్టర్స్ వాడతాం. రిజిస్టర్స్ అంటే తెలుసు కదా మీకు, ఆల్రెడీ డిస్కస్ ఇన్ ద STLD. ఓకే, ద రిజిస్టర్స్ లాస్ట్ యూనిట్ లో చెప్తారు మీకు. షిఫ్ట్ రిజిస్టర్ అంటే ఏంటి, రిజిస్టర్ యూజింగ్ D flip flop యూ హ్యావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద రిజిస్టర్స్ అనమాట. ఓకే, ఆ రిజిస్టర్స్ యూజ్ చేసి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిజిస్టర్స్ యూజ్ చేసుకుంటాం మనం. ఆ రిజిస్టర్స్ ఉపయోగించి హౌ వీ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ద డేటా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిజిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ నొటేషన్. అండ్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ నొటేషన్. అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ అంటే ALP అంటే ఏంటంటే అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే యూజర్కి అర్థమయ్యే విధంగా రాయడాన్ని అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ నొటేషన్ అంటారు. ఓకేనా, యూజర్ కి అర్థమయ్యే విధంగా అంటే యూజర్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ ఏమంటారంటే అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ అంటారు. మిషన్ లాంగ్వేజ్ అంటే మిషన్ కి అర్థమయ్యే విధంగా. మిషన్ కంటే ఫర్ ఆల్ కంప్యూటర్స్ జస్ట్ ఇట్ ఓన్లీ నోస్ వన్స్ అండ్ జీరోస్ ఓన్లీ. సో వన్స్ జీరోస్ ఓన్లీ ఇట్ కెన్ అండర్స్టాండ్. అంతేగాని దానికి మూవ్ అంటే తెలియదు, యాడ్ అంటే తెలియదు. ఓకేనా, జస్ట్ మూవ్, యాడ్ అనేవి ఏంటంటే మన యూజర్స్ కి అర్థమైన ఈజీగా ఉండడానికి అని చెప్పి మూవ్, యాడ్ అని చెప్పి రాసుకుంటాం. కానీ యాక్చువల్ గా దట్ ఈస్ కాల్డ్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ నొటేషన్ అంటారు. ఓకేనా, ఆ లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటే దాన్ని ఏం చేస్తారు, మిషన్ లాంగ్వేజ్ కన్వర్ట్ చేస్తారు. అంటే మిషన్ కి అర్థమయ్యే విధంగా కన్వర్ట్ చేసుకుంటారు. ఓకే, దట్ ఈస్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ నొటేషన్ అంటే ఏంటి అంటే హౌ వీఆర్ రైటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ నార్మల్ నొటేషన్. ఓకే, అండ్ బేసిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్. Instructions, different types of instructions are there, and basic instructions depending on the operation. Depending on the operation, there are different types of instructions are there. Okay, basic instruction nothing but arithmetic instruction. Arithmetic instruction nothing but it can perform arithmetic operations like addition, subtraction, increment, decrement. These are called arithmetic instructions. And similarly, and or XOR, XNOR, these are called logic operations. Okay, and the instructions which can perform the logic operations are called logic instruction, like that. And the different types of instructions are there depending on the operation of the instruction. Instruction ఏ ఆపరేషన్ చేస్తుందో ఆ ఆపరేషన్ బట్టి we have to divide or classify the instructions into different categories. Arithmetic instruction, logic instruction, like that. Shift instructions and addressing modes. Next topic is addressing modes. In the addressing modes nothing but how the data can be read from the memory. Okay, the way ఏ విధంగా అయితే మెమోరీ నుంచి డేటాను రీడ్ చేసుకుంటామో దాన్ని ఏమంటే అడ్రసింగ్ మోడ్స్ అంటారు. ద వే ద ఆపరెంట్స్. ఆపరెంట్ అంటే ఏంటంటే డేటా అన్న ఆపరెంట్ అన్న ఒకటే, ఆపరెంట్స్ అంటారు. ఆపరెంట్ 12, 13, 14, 56 ఇవన్నిటిని ఏమంటారు, ఆపరెంట్స్ అంటారు. ఆర్ డేటా అంటారు. ఓకేనా, మీకు ఈ లాంగ్వేజ్ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం కొత్తగా ఉంటాయి. ఒక 2-3 క్లాసెస్ అయ్యే వరకు మీకు కొంచెం అలవాటు అవుతుంది. ఆపరేటర్, ఆపరెంట్, డేటా, కంప్యూటర్ ఇవన్నీ కూడా మీకు అంటే సబ్జెక్ట్ అనేది మీకు కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు దాకా మీరు అన్ని ఎలక్ట్రానిక్స్ చదువుకున్నారు, ట్రాన్సిస్టర్, డయోడ్ ఇవన్నీ ఇవే కంపెనీ చదువుకున్నది. కొద్దిగా కష్టంగా ఉంటుంది. ఒక 2-3 క్లాసెస్ అలవాటు అవుతుంది. ఓకేనా, దట్టు ఫస్ట్ యూనిట్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ థియరీ పార్ట్. ఫస్ట్ యూనిట్ మొత్తం ఫస్ట్ యూనిట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అంతా థియరీ పార్ట్ కింద ఉంటుంది. జస్ట్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ అండ్ దిస్ ఆపరేషన్ లైక్ దట్. సెకండ్ యూనిట్ నుంచి కొద్దిగా మీకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్, లాజిక్ ఎలా రాయాలి, ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి, అవన్నీ లాజిక్ అంతా కూడా సెకండ్ యూనిట్, థర్డ్ యూనిట్ నుంచి ఇస్తుంది. ఓకేనా, ఫస్ట్ యూనిట్ అంతా కూడా కొంచెం థియరీ పార్ట్ కింద ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ బేసిక్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఏంటి, లైక్ దట్. స్టాక్ అండ్ క్యూస్. మీరు ఆల్రెడీ సి లాంగ్వేజ్ లో చదువుంటారు. స్టాక్ అంటే ఏంటి, క్యూ అంటే ఏంటి. ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, ఇది స్టాక్, క్యూస్. ఓకే, స్టాక్ అంటే ఏంటి, క్యూ అంటే ఏంటి, అండ్ హౌ దీస్ టూ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఈక్వేషన్.
అంటే కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ లో ఈక్వేషన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి స్టాక్ ని క్యూని ఎలా యూజ్ చేసుకుంటాం, ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద ఈక్వేషన్స్ ఇన్ ద కంప్యూటర్, హౌ యూ హావ్ టు యూజ్, హౌ ద క్యూస్ అండ్ స్టాక్స్ ఆర్ యూజ్డ్. అంటే స్టాక్స్ క్యూస్ ఎలా యూజ్ చేసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటాం. ఆ లాస్ట్ వన్ ఏది కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్, డిఫరెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, లాజిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, షిఫ్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, రొటేట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, లైక్ దట్. అంటే సెకండ్ ఏంటి మొత్తం అంతా ఏంటంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే ఏంటి, ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏముంటాయి, ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎలా రాయాలి, ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఏంటి, వాటిని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం కంప్యూటర్ లో, అడ్రసింగ్ మోడ్స్ అంటే డేటా ఎలా తీసుకుంటాం మెమొరీ నుంచి, ఒక ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేయాలి అంటే ఎడిషన్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేయాలనుకోండి, దానికి ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ రాయాలి, యాడ్ అంటారు. యాడ్ 13, 23 అంటారు. అంటే 13, 23 యాడ్ చేయమంటారు. అంటే 13, 23 అనేవి డేటా కావాలి. యాడ్ అనేది ఏంటి, ఆపరేటర్ ప్లస్ సింబల్. యాడ్ ఎడిషన్ అంటే ఎడిషన్ చేయాలి అంటే అది ఆపరేషన్ అన్నమాట. ఎడిషన్ చేయాలంటే 2 డేటా కావాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పెర్ఫార్మ్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ యూజ్ 2 డేటా. అంటే డేటా లేకుండా ఏ ఆపరేషన్ చేయలేరు కదా, ఎడిషన్ ఆపరేషన్ చేయాలన్నా సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలన్నా ఏం చేయాలన్నా సరే డేటా అనేది కావాలి మనకి. డేటా అన్న ఆపరెండ్ అన్న ఒకటే, డేటా ఆర్ ఆపరెండ్. ఆపరేటర్ ఆపరేషన్ అంటే యాడ్ అంటే ఆపరేషన్, అదని ఆపరేటర్ అంటారు. యాడ్ అంటే ఏం చేస్తుంది, ఎడిషన్ ఆపరేషన్ చేస్తుంది. ఏ నెంబర్ కి బిట్వీన్ 2 నెంబర్స్, ఒక 2 నెంబర్స్ ఉంటేనే ఎడిషన్ చేయగలం, ఒక నెంబర్ ఉంటే చేయలేం కదా. అంటే వీ రిక్వైర్ 2 డేటా. అది డేటా కూడా కావాలి. ఒక ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేయాలంటే ఏ ఆపరేషన్ చేయాలో తెలియాలి, డేటా కూడా తెలియాలి. ఆ డేటాని మెమొరీ నుంచి ఎలా రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి, రిట్రీవ్ అంటే తీసుకోవడం, మెమొరీ నుంచి డేటా ఎలా తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ డేటా అన్ని కూడా మెమొరీలోనే స్టోర్ అవుతాయి, ఓకేనా? కంప్యూటర్ అంటే మీకు చూసారా ర్యామ్ రోమ్ అంటారు చూసారా, దట్ ఈస్ ర్యామ్ అంటే ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమొరీ, దట్ ఈస్ మెయిన్ మెమొరీ అండ్ ఇట్ ఈస్ షార్ట్ మెమొరీ. జస్ట్ ఓన్లీ వాట్ ఎవర్ ద ప్రాసెసింగ్ అంటే కరెంట్లీ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా ర్యామ్ లో ఉంటాయి, ఓకేనా? అనవసరమైన కూడా సెకండ్ స్టోరేజ్ లో పెట్టుకుంటాం. దట్ ఈ మెమొరీ అంటే ఏంటి, ప్రాసెసర్ అంటే ఏంటి అని క్లియర్ చెప్తాను మీకు, జస్ట్ చెప్తాను మీకు. అడ్రసింగ్ మోడ్స్ అంటే చెప్పాం కదా, డేటా ఎలా తీసుకోవాలి మెమొరీ నుంచి, ఇవన్నీ కూడా సెకండ్ యూనిట్ లో తెలుసుకుంటాం మనం. థర్డ్ యూనిట్ లో కూడా సేమ్. సెకండ్ యూనిట్ లో చదువుకున్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని కూడా టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే చూసారు. అర్థమెటిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే ఏంటి, లాజిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే ఏంటి, బ్రాంచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే ఏంటి, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే ఏంటి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనం సెకండ్ యూనిట్ లో జనరల్ గా చదువుకుంటాం. సెకండ్ యూనిట్ లో ఏంటమ్మా జనరల్ గా చదువుకుంటాం. అర్థమెటిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే ఏంటి, లాజిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే ఏంటి, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే ఏంటి, బ్రాంచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే ఏంటి అని చెప్పి ఓవరాల్ గా జనరల్ గా చదువుకుంటాం. థర్డ్ యూనిట్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఈ అర్థమెటిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, లాజిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ బ్రాంచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి చూసారా, ఇవన్నీ కూడా 3 డిఫరెంట్ ప్రాసెసర్స్ ఉంటాయి. ఏఆర్ఎం ప్రాసెసర్, మోటరోలా అండ్ ఇంటెల్ అని చెప్పి మనకి 3 ప్రాసెసర్స్ ఉన్నాయి. ఏఆర్ఎం అంటే అడ్వాన్స్డ్ రిస్క్ మిషన్ అంటారు, ఓకేనా? ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్స్ ఎవరైనా కొనే వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది. ఇంటెల్ ప్రాసెసర్ తర్వాత ఏఆర్ఎం ప్రాసెసర్ అని ఉంటుంది. ప్రాసెసర్ టైప్ చూసుకుంటే మీకు ఏఆర్ఎం అని ఉంటుంది. ఏఆర్ఎం అంటే ఏంటి, అడ్వాన్స్డ్ రిస్క్ మిషన్. ఇంకా ఏఆర్ఎం ప్రాసెసర్, అలాగే ఇంటెల్ ప్రాసెసర్ అండ్ మోటరోలా 68000 అని చెప్పి మనకి 3 ప్రాసెసర్స్ ఉంటాయి, ఓకే, జనరల్ గా వాడేవి. ఆ 3 ప్రాసెసర్స్ లో అర్థమెటిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తారు, లాజిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు, బ్రాంచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు, అలాగే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఆ 3 డిఫరెంట్ ప్రాసెసర్స్ లో ఈ ఆపరేషన్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి అని చెప్పి స్టడీ చేస్తాం. కానీ ఇన్ అవర్ సిలబస్ ఓన్లీ ఏఆర్ఎం ప్రాసెసర్ మాత్రమే ఉంది మనకి. అంటే ఏఆర్ఎం ప్రాసెసర్ లో అర్థమెటిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు, ఏఆర్ఎం ప్రాసెసర్ లో లాజిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు, ఏఆర్ఎం ప్రాసెసర్ లో బ్రాంచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు, అండ్ ఏఆర్ఎం ప్రాసెసర్ లో అడ్రసింగ్ మోడ్స్ ఎలా ఉంటాయి, లైక్ దట్. థర్డ్ యూనిట్ ఏంటంటే ఏఆర్ఎం ప్రాసెసర్ సంబంధించి మొత్తం చదువుకుంటాం. ఏఆర్ఎం ప్రాసెసర్ లో అర్థమెటిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్,
లాజిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లైక్ దట్. ఇవన్నీ కూడా థర్డ్ యూనిట్ లో చదువుకుంటాం. ఓకే. అండ్ ఫోర్త్ యూనిట్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే 4, 5, 6 మనం 1, 2, 3 యూనిట్స్ ఏంటంటే కంప్యూటర్ అంటే ఏంటి, కంప్యూటర్ లో ఏ పార్ట్స్ ఉంటాయి మీకు అంటే జనరల్ గా మరి డీటెయిల్ గా కాదు, ఫంక్షనల్ యూనిట్స్ ఏముంటాయి, ఆ యూనిట్స్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఉంటాయి. అవి వాటి యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి, వాటి వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి, అండ్ హౌ ద డేటా ఈ ట్రాన్స్మిటెడ్ అంటే ఇన్పుట్ కీబోర్డ్ నుంచి మానిటర్ గా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, మానిటర్ నుంచి ప్రాసెసర్ కి, అది మెమరీ నుంచి ప్రాసెసర్ కి డేటా ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, ఇవన్నీ కూడా చదువుకుంటారు. ఫస్ట్ యూనిట్, సెకండ్ యూనిట్. సెకండ్ యూనిట్ లో కూడా ఆపరేషన్ అంటే ఏంటి, ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఏంటి, ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి, ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకుంటారు. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏముంటాయి, అథమెటిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, లాజిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, బ్రాంచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ జనరల్ గా చదువుకుంటారు సెకండ్ యూనిట్ లో. థర్డ్ యూనిట్ కి వచ్చేసరికి ఏం చేస్తారు, ఏఆర్ఎం ప్రాసెసర్ గురించి చదువుతారు. అంటే ఏఆర్ఎం ప్రాసెసర్ లో మాత్రం అథమెటిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, ఏఆర్ఎం ప్రాసెసర్ లాజిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, లైక్ దట్. అండ్ 4, 5, 6 ఈ 3 యూనిట్స్ ఏంటంటే జనరల్ గా మన కంప్యూటర్ అనగానే పై కనబడేది ఏంటి, మానిటర్, కీబోర్డ్, సిపియు అండ్ మెమరీ యూనిట్. జనరల్గా ఎక్కువగా తెలిసేది మెమరీ యూనిట్. కీబోర్డ్, మానిటర్, మౌస్, ప్రాసెసర్ లోపల ఏఎల్యూ ఉంటుంది, మెమరీ ఉంటుంది. జనరల్ గా మెయిన్ ఫంక్షనల్ పార్ట్స్ ఏంటంటే కీబోర్డ్, మానిటర్. కీబోర్డ్ మానిటర్ అంటే ఏంటి, కీబోర్డ్ అంటే ఇన్పుట్ డివైస్ అంటే ప్రాసెసర్ కి మీరు ఏం చెప్పాలనుకున్నా త్రూ కీబోర్డ్ ద్వారా చెప్తారు. అంతేగాని ప్రాసెసర్ కి మీరు చెప్తే వెళ్ళిపోదు కదా, జస్ట్ మీరు మాట్లాడితే ప్రాసెసర్కి వెళ్ళదు కదా, మీరు టైప్ చేయాలి. మీరు ఏం చెప్పాలనుకున్నా ప్రాసెసర్ కి టైప్ చేసి చెప్పాలి. టైప్ చేయాలంటే మీకు ఒక డివైస్ కావాలి, దట్ ఈస్ కీబోర్డ్. అంటే ఇన్పుట్ ఇవ్వడానికి, ప్రాసెసర్ కి ఇన్పుట్ ఇవ్వడానికి ఒక డివైస్ కావాలి, దాన్ని ఇన్పుట్ డివైస్ అంటారు. మనకి చాలా ఉన్నాయి, జనరల్ గా వాడేది కీబోర్డ్ అండ్ మౌస్. కీబోర్డ్, మౌస్ ఎక్కువగా వాడుకుంటాం. ఓకే. అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత అవుట్పుట్ వస్తుంది. మీరు సిడి పెడతారు, ఒక మ్యూజిక్ సిడి పెడతారు. మ్యూజిక్ సిడి పెట్టిన తర్వాత ప్లే అవుతుంది. ప్లే అయిన తర్వాత మ్యూజిక్ వినాలంటే ఏం కావాలి, స్పీకర్ కావాలి. స్పీకర్ లేకుండా సౌండ్ వస్తుందా, సౌండ్ రాదు కదా. అంటే ఒక అవుట్పుట్ డివైస్ కావాలి. అంటే ఇన్పుట్ డివైస్, అవుట్పుట్ డివైస్. అంటే ఇన్పుట్ డివైస్, అవుట్పుట్ డివైస్ అంటే ఏంటి, ఇన్పుట్ డివైస్ అంటే ఏంటి, అవుట్పుట్ డివైస్ అంటే ఏంటి, అండ్ ఇన్పుట్ డివైస్ నుంచి డేటాని ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు ప్రాసెసర్ కి, అలాగే హౌ ద డేటా ఈ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఫ్రమ్ ప్రాసెసర్ టు అవుట్పుట్ డివైస్. ఇవన్నీ కూడా ఫోర్త్ యూనిట్ లో చదువుకుంటాం. మన ఫోర్త్ యూనిట్, ఇన్ ద ఫోర్త్ యూనిట్ వీ హావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ డివైస్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ డివైస్. ఇన్పుట్ డివైస్ అంటే ఏంటి, ఇన్పుట్ డివైస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఏమున్నాయి, అవుట్పుట్ డివైస్ అంటే ఏంటి, అవుట్పుట్ డివైస్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ డివైస్ ఏముంటాయి, అండ్ హౌ ద డేటా ఈ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఫ్రమ్ ఇన్పుట్ డివైస్ టు ప్రాసెసర్ అండ్ ప్రాసెసర్ టు అవుట్పుట్ డివైస్. ఇన్పుట్ డివైస్ నుంచి ప్రాసెసర్ కి, ప్రాసెసర్ నుంచి అవుట్పుట్ డివైస్ కి ఎలా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తారు అనేది ఫోర్త్ యూనిట్ లో చదువుకుంటాం. యాక్సెసింగ్ ఆఫ్ ఐఓ డివైస్ అంటే, యాక్సెసింగ్ అంటే ఏంటి, యాక్సెసింగ్ అంటే డేటాను తీసుకోవడం, యాక్సెస్ చేయడం. అంటే ఇన్పుట్ డివైస్ నుంచి డేటాను ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి, కీబోర్డ్ లో టైప్ చేసిన డేటాని ప్రాసెసర్ కి ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది. అలాగే ఇంటరప్ట్ అంటే ఏంటి, ఓకే. ఇంటరప్ట్ అంటే అనేది ఇంటరప్ట్ కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. అక్కడ మీకు ఫోర్త్ ఇంటరప్ట్ క్లియర్ గా చెప్తాను. ఇంటరప్ట్ అంటే ఏంటి, ద ఇంటరప్ట్ హార్డ్వేర్ అంటే ఏంటి, ఎనేబులింగ్ ఇంటరప్ట్, డిజేబులింగ్ ఇంటరప్ట్ అని ఉంటాయి. ఇంటరప్ట్ ఎనేబుల్ చేయడం, ఇంటరప్ట్ డిజేబుల్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. డైరెక్ట్ మెమరీ యాక్సెస్ అండ్ బస్సెస్ అంటే చెప్పాను కదా మీకు. బస్ ఏంటంటే, బస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మీ కమ్యూనికేషన్ లో చెప్తారు, మీకు ఎలా కమ్యూనికేషన్ లో చెప్పినట్టు ఉండొచ్చు. బస్ అంటే ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ లైన్స్ ని బస్ అంటారు. అడ్రస్ లైన్, డేటా లైన్, కంట్రోల్ లైన్, లైక్ దట్. నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ని ఏమంటారంటే
బస్ అంటారు. ఆ బస్సు ద్వారా అంటే ఆ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ద్వారా ఏం చేస్తారు, ద డేటా కెన్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్ ఫ్రమ్ వన్ యూనిట్ టు అనదర్ యూనిట్. ఒక యూనిట్ నుంచి ఇంకో యూనిట్ అంటే దట్ మేబీ కీబోర్డ్ టు ప్రాసెసర్ అవ్వచ్చు, আর ప్రాసెసర్ టు మెమొరీ అవ్వచ్చు, మెమొరీ నుంచి ప్రాసెసర్ కావచ్చు, ఎనీథింగ్. 2 యూనిట్స్ మధ్య డేటాను ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే మనకి బస్ లైన్స్ కావాలి. ఓకేనా. ఆ బస్సులో మళ్ళీ సింక్రనస్ బస్ ఉంటుంది, ఎసింక్రనస్ బస్ అని ఉంటాయి, రెండు ఉంటాయి. సింక్రనస్ బస్, ఎసింక్రనస్ బస్ ఉంటుంది. ఓకేనా. సింక్రనస్ అంటే ఏంటంటే ఏమి లేదు, మీరు ఇద్దరు ఆన్లైన్ లో ఉంటారు అనుకోండి, వాట్సాప్ లో ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఆన్లైన్ లో ఉంటే దాన్ని సింక్రనస్ బస్ అంటారు. ఒకడు ఆన్లైన్ లో ఉండి ఒకడు ఆఫ్లైన్ లో ఉంటే కనుక దాన్ని సింక్రనస్ అంటారు. మీకు అర్థం కూడా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఇద్దరు ఆన్లైన్ లో ఉంటే వాట్సాప్ లో దాన్ని సింక్రనస్ అంటారు, ఇద్దరు ఒకే టైమింగ్ లో ఉన్నారు. ఓకేనా. ఒక ఆన్లైన్ లో ఉండి ఒకడు ఆఫ్లైన్ లో ఉంటే కనుక దాన్ని ఎసింక్రనస్ బస్ అంటారు. ఓకే. అండ్ ఇంటర్ఫేస్ సర్క్యూట్స్ అంటే ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా ఇన్పుట్ డివైస్ అంటే కీబోర్డ్ ని తీసుకెళ్లి ప్రాసెసర్ కనెక్ట్ చేయాలి. ఎలా కనెక్ట్ చేస్తారు, దానికి దీనికి ఇంటర్ఫేసింగ్ ఉంటుంది. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మొబైల్ ఉంటుంది మీకు, ఈ మొబైల్ డేటాని కానీ పిక్చర్ ఏదైనా వీడియోస్ కానీ పిక్చర్స్ కానీ ఏదైనా సరే మొబైల్ లో నుంచి ల్యాప్టాప్ కానీ సిస్టమ్ కనెక్ట్ చేయాలనుకోండి, ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకున్నారండి, ఏం చేస్తారు మీరు, డేటా కేబుల్ వాడతారు. యూ హ్యావ్ టు యూజ్ వన్ డేటా కేబుల్. ఒక డేటా కేబుల్ యూజ్ చేసుకుని డేటా కేబుల్ ద్వారా ఏం చేస్తారు, ద డేటా కెన్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్ ఫ్రమ్ మీ మొబైల్ నుంచి ప్రాసెసర్ కైనా, అది ల్యాప్టాప్ కైనా, ఆర్ సిస్టమ్ నుంచి మీ మొబైల్ కైనా సరే డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ ద డేటా కేబుల్. ఆ డేటా కేబుల్ ని ఏమంటారంటే ఇంటర్ఫేస్ సర్క్యూట్స్ అంటారు. అంటే ఇంటర్ఫేస్ అంటే కలపడం. అది ఏం చేస్తుంది, మీ మొబైల్ ని ప్రాసెసర్ కి అనుసంధానం చేస్తుంది. ఓకే. ఇంటర్కనెక్ట్ అంటే ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటంటే అనుసంధానం చేయడం మీ ప్రాసెసర్ ని. అలాగే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్పుట్ డివైస్ ని ప్రాసెసర్ కి కనెక్ట్ చేయడం, అలాగే మానిటర్ ని, మౌస్ ని, ఇవన్నీ కూడా ప్రాసెసర్ కి ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి. ఓకే. దాన్ని ఇంటర్ఫేస్ సర్క్యూట్స్ అంటారు. ఓకేనా. దాంట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. పిసిఐ బస్ అండ్ యూనివర్సల్ యూఎస్బి. అంటే యూఎస్బి పోర్ట్ అంటారు చూసారా, ప్రాసెసర్ కి బ్యాక్ సైడ్ యూఎస్బి పోర్ట్స్ ఉంటాయి, అలాగే ఫ్రంట్ సైడ్ కూడా యూఎస్బి పోర్ట్స్ ఉంటాయి. మీరు పెన్ డ్రైవ్ పెట్టుకోవడానికి కానీ, మౌస్ కనెక్ట్ చేయడానికి, కీబోర్డ్ కనెక్ట్ చేయడానికి యూనివర్సల్ సింక్రనస్ సీరియల్ బస్ యూఎస్బి పోర్ట్లు ఉంటాయి. ఆ యూఎస్బి పోర్ట్లు అంటే ఏంటి, దాన్ని ఎలాగా డిజైన్ చేస్తారు, హౌ ది డివైస్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ద ప్రాసెసర్, ఇవన్నీ కూడా చదువుకుంటారు. 4th యూనిట్ లో ఓన్లీ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్ గురించి చదువుకుంటారు. అంటే ఇన్పుట్ డివైస్ అంటే ఏమిటి, అవుట్పుట్ డివైసెస్ అంటే ఏమిటి, ఇవన్నీ కూడా క్లియర్ గా చదువుకుంటారు. అలాగే డేటాను ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అండ్ అలాగే ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి డివైసెస్ ని ప్రాసెసర్ కి, హౌ వీ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ ద డివైసెస్ టు ద ప్రాసెసర్ కి ఈ డివైస్ అన్ని ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా 4th యూనిట్ లో చదువుకుంటారు. అండ్ లాస్ట్ బట్ వన్ యూనిట్ ద మెమొరీ సిస్టమ్. నేను చెప్పాను కదా మీకు, కంప్యూటర్ కంటే మెయిన్ కనబడేది ఏంటి, మానిటర్, కీబోర్డ్, మౌస్. మానిటర్, కీబోర్డ్, మౌస్ ని ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్లు అంటారు. మన కంటికి కనబడకుండా లోపల చేసేది ఏంటంటే మెమొరీ అన్నమాట. ఓకే. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. మెమొరీ లేకపోతే మీరు ఏమి చేయరు. ఓకేనా. మెమొరీ లేకపోతే మీ ఫోన్ కూడా అంతే, వితౌట్ ఎనీ మెమొరీ యూ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. ఓకేనా. మెమొరీ ద మెమొరీ సిస్టమ్, ద 5th యూనిట్ ఈజ్ మెమొరీ సిస్టమ్. అది మెమొరీ అంటే ఏంటి, అది మెమొరీ ఎందుకు యూజ్ చేయాలి, మెమొరీ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, అప్లికేషన్స్ ఏంటి, అలాగే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెమొరీస్ ఏమున్నాయి. ర్యామ్, రోమ్. ర్యామ్ అంటే ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమొరీ, రోమ్ అంటే రీడ్ ఓన్లీ మెమొరీ. అలాగా అలా రోమ్ లో మళ్ళీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. ప్రోగ్రామబుల్ రోమ్, పీ రోమ్, ఈపీ రోమ్, అలాగే ఈఈపీ రోమ్, ఎలక్ట్రానిక్ ఎరేజబుల్, ప్రోగ్రామబుల్, రీడ్ ఓన్లీ మెమొరీ. అలాగే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెమొరీస్ ఉంటాయి. ఫ్లాష్ మెమొరీ అంటే ఏంటి, క్యాచ్ మెమొరీ అంటే మ్యాపింగ్ ఫంక్షన్స్ అని ఉంటాయి. అండ్ డిఫరెంట్ మెమొరీస్. మెమొరీ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ స్టోరేజ్ యూనిట్. స్టోరేజ్ యూనిట్ అంటే మెమొరీ నథింగ్ బట్ స్టోర్ చేసుకుంటాం, మీరు కావాల్సిన డేటాని, ఫైల్స్ ని, ఇవన్నిటిని మీరు స్టోర్ చేసుకుంటారు. మీరు చూడండి, మీరు ల్యాప్టాప్ లో కానీ సిస్టమ్ లో కానీ మీరు మొత్తం ఎంటైర్ మెమొరీని ఏం చేస్తారు, డ్రైవ్స్ కింద డివైడ్ చేసుకుంటారు. సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్, ఏ డ్రైవ్, ఎఫ్ డ్రైవ్. అలాగా 1 GB 1 TB అనుకోండి, 256 GB, 256 GB, 256 GB.
అలాగే 4 256 జీబీస్ కింద డివైడ్ చేసుకుంటారు. ఎంటైర్ మెమొరీ ఈ డివైడ్ ఇంటూ డిఫరెంట్ డ్రైవ్స్ అనమాట. ఓకేనా? ఆ డ్రైవ్స్ లో మీరు ఏం చేస్తారు, డేటా సేవ్ చేసుకుంటారు, ఫైల్స్ సేవ్ చేసుకుంటారు. మీకు కావాల్సిన పిక్చర్స్ కానీ, ఫైల్స్ కానీ, వీడియోస్ కానీ ఏదైతే అది. అంటే మెమొరీ యూనిట్ అనేది ఎందుకు వాడతారంటే మీరు జస్ట్ స్టోర్ చేయడానికి మాత్రమే వాడతారు. ఓకే? మీకు సిస్టమ్ ఫైల్స్ అంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ, వీడియోస్, పిక్చర్స్, ఫైల్స్ ఇలా వాట్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్, ఆల్ ద డేటా ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద మెమొరీ యూనిట్ ఓన్లీ. మెమొరీ యూనిట్ లో స్టోర్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా? కాబట్టి మెమొరీ లేకపోతే అసలు సిస్టమే లేదు. ఓకే? సిస్టమ్ ఎందుకు మరి? ఓకే? డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెమొరీస్. మెమొరీ అంటే ఏంటి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెమొరీస్ ఏముంటాయి, ఇవన్నీ కూడా మెమొరీ యూనిట్ లో చదువుకోండి. ఓకేనా? అది 5th యూనిట్ అనమాట. అండ్ దెన్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈ ప్రాసెసర్. ప్రాసెసర్ లేకపోతే అసలు సిస్టమే లేదు. ప్రాసెసర్ అంటే ఇది ప్రాసెస్, దాని నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ డిఫైన్ ప్రాసెసర్ యూనిట్. అంటే ప్రాసెస్ చేసే దాన్ని ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అంటారు. అంటే మీరు ఏం చెప్తే అది, మీరు ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తే ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రాసెస్ చేస్తుంది. యాడ్ అంటే ఎడిషన్ చేస్తుంది, సబ్ట్రాక్ట్ అంటే సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తుంది. మీరు ఏమంటే అది, మల్టిప్లికేషన్ అంటే మీరు ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తే ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది? ప్రాసెసర్ లో ఏమేమి ఉంటాయి, ప్రాసెసర్ లో ఏమేమి ఉంటాయి, కంట్రోల్ యూనిట్, అథమెటిక్ లాజిక్ యూనిట్ అని చెప్పి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఉంటాయి. రిజిస్టర్స్ అండ్ ఏఎల్యు అండ్ కంట్రోల్ యూనిట్ అని చెప్పి డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా ప్రాసెసర్ లో ఉంటాయి. ఈ ప్రాసెసర్ అంటే ఏంటి, ప్రాసెసర్ లో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు, ఇవన్నీ కూడా ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ లో చెప్తారు. ఒక లాస్ట్ యూనిట్ లో చదువుకుంటారు. ఓకేనా? ప్రాసెసింగ్ లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి. హార్డ్వేర్ ఒకటి, మైక్రో ప్రోగ్రామ్డ్ ఒకటి. అంటే ఒకటి హార్డ్వేర్ టైప్, ఒకటి సాఫ్ట్వేర్ టైప్ అనమాట. హార్డ్వేర్ కంట్రోల్ అంటారు అండ్ మైక్రో ప్రోగ్రామ్డ్ కంట్రోల్ అంటారు. ప్రాసెసింగ్ ని కంట్రోల్ కూడా అంటారు. ఓకేనా? హార్డ్వేర్ కంట్రోల్ అండ్ మైక్రో ప్రోగ్రామ్డ్ కంట్రోల్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ 16 యూనిట్. అంటే ఒక్కొక్క యూనిట్ లో ఒక్కొక్క దాని గురించి. 4th యూనిట్ లోనేమో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్ గురించి చదువుకుంటాం. 5th యూనిట్ లో మెమొరీ గురించి చదువుకుంటాం. 6th యూనిట్ లో ప్రాసెసర్ గురించి చదువుకుంటాం. అండ్ 1 2 3 యూనిట్స్ లో సిస్టమ్, మన కంప్యూటర్ అంటే ఏంటి, మన కంప్యూటర్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, కంప్యూటర్ లో ఉన్న డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఏంటి, వాటి యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి, వాటి వాటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ మధ్య డేటా ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఏంటి, దాన్ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి, ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాయాలి, హౌ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద ప్రోగ్రామ్. ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే ఇన్స్ట్రక్షన్ తెలియాలి, ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఏంటి, అది ఎలా రాయాలి, ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎలా రాస్తారు, ఇవన్నీ కూడా 1 2 3 యూనిట్స్ చదువుకుంటాం. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వరకు అన్ని 1 2 3 యూనిట్స్ వరకు చదువుకుంటాం. అండ్ 4 5 6 యూనిట్లు ఏం చదువుకుంటాం అంటే హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్. అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్ ఏమున్నాయి, మెమొరీ సిస్టమ్స్ ఏమున్నాయి, అలాగే ప్రాసెసర్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా 4 5 6 యూనిట్లు చదువుకుంటాం. ఓకేనా? కోర్స్ అవుట్కమ్స్ అన్నమాట. మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు దాకా మీరు ఎన్నాళ్ళు మీరు చదువుతున్నారంటే ఎందుకు చదువుతున్నారు, ఆ కోర్స్ ఎందుకు చదువుతున్నారు, ఒక 2 లో మరి సిఏఓ సబ్జెక్ట్ ఎందుకు చదువుతున్నారు, మీకు 2 లో సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్ లో మీకు 6 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్ అనాలిసిస్, ఎనలాగ్ కమ్యూనికేషన్, ఈఎంఎఫ్ అండ్ లీనియర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ బిహేవియరల్ రీసెర్చ్ చెప్పి ఒక 6 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. మనం అంతా ఏంటంటే అవుట్కమ్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ అని ఉన్నాం. మనం అంతా ఏంటంటే అవుట్కమ్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్. అవుట్కమ్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏంటంటే ఆ సబ్జెక్ట్ చదవడం వల్ల మీకు ఏం నేర్చుకున్నారు, మీరు ఆ సబ్జెక్ట్ చదవడం వల్ల మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు, దాన్నే అవుట్కమ్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటారు. అంటే మీరు ప్రతిదీ ఏదో చెప్తున్నారు, నోట్స్ ఇస్తున్నారు, 6 యూనిట్స్ ఉంటాయి, మాకు 4 యూనిట్స్ చెప్తారు సార్, ఆ 4 యూనిట్స్ నోట్స్ చెప్తారు మాకు, మేము బట్టి బట్టి రాసుకెళ్ళి ఎగ్జామ్ పాస్ అయిపోతాం సార్, ఆ సబ్జెక్ట్ అయిపోయింది సార్ అంటే అలా కుదరదు. అవుట్కమ్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ లో ఉంటాం మనం. అంటే మనం నాక్ ఎన్బిఏకి వెళ్ళినప్పుడు మనం అంతా ఏంటంటే ఐఐటీస్ ఎన్ఐటీస్ లాగా అవుట్కమ్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్. అంటే ఆ సబ్జెక్ట్ చదవడం వల్ల నీకు ఏం నేర్చుకున్నావు, దాన్నే అవుట్కమ్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటారు. ఓకేనా? మన సిఏఓ సబ్జెక్ట్ చదవడం వల్ల నువ్వు ఈ 6 యూనిట్స్ నువ్వు చదవడం వల్ల, నేర్చుకోవడం వల్ల నువ్వేం చేస్తావంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్, అంటే ఈ కోర్స్ కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ సిఏఓ అనే కోర్స్ నువ్వు
నేర్చుకోవడం తర్వాత అంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్ ద స్టూడెంట్ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు అంటే నువ్వేం చేయగలవు, స్టూడెంట్ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు నువ్వు ఏం చేయగలవు, దాంట్లో ఏమంటారంటే అవుట్కమ్స్ అంటారు, కోర్స్ అవుట్కమ్స్ అంటారు. ఆ కోర్స్ చదవడం వల్ల ద అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ దట్ కోర్స్. There are 4 different course outcomes are there. CO1, CO2, CO3 and CO4. These are 4 outcomes, course outcomes. First one చూడండి, analyze the architecture of modern computer and performance of the computer using performance equation. అంటే తెలుసు కదా మీకు ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ది అంటే కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, దాని యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా మెజర్ చేయాలి, ఇవన్నీ తెలుసుకుంటారు. ఓకేనా. అలాగే సెకండ్, క్లాసిఫై డిఫరెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టైప్స్. చెప్పాం కదా ఇందాక మీకు, దాని యొక్క ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ చేసే ఒక ఆపరేషన్ బట్టి డిఫరెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టైప్స్ ఉంటాయి. అంటే క్లాసిఫై, నువ్వు క్లాసిఫై చేయగలవు ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఇది ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్, ఇది అర్థమెటిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్, ఇది లాజిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్, ఇది బ్రాంచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అని చెప్పగలవు. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్ యూ హ్యావ్ టు క్లాసిఫై డిఫరెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ క్లాసిఫై చేయగలవు. అలాగే ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయగలవు. ఇవన్నీ కూడా అవుట్కమ్స్ అన్నమాట. అంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్ ద స్టూడెంట్ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు అంటే ఈ కోర్స్ నేర్చుకోవడం తర్వాత నువ్వు ఏం చేయగలవు, దీస్ ఆర్ కాల్ అవుట్కమ్స్ అంటారు. అండ్ థర్డ్ వన్, ఇలిస్ట్రేట్ ద ఆపరేషనల్ ఇంటర్ఫేస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఐఓ డివైస్ అండ్ మెమరీ సిస్టమ్స్. చెప్పాం కదా ఐఓ డివైస్ అంటే ఏంటి, మెమరీ సిస్టమ్స్ అంటే ఏంటి, అది ఎలా ఇంటర్ఫేస్ చేస్తాం, ఇవన్నీ కూడా చదువుకుంటాం. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ డిఫరెంట్ IO device and memory system. And at last, describe the execution of instructions using hardwired and microprogrammed control. చెప్పాం కదా ప్రాసెసర్లో హార్డ్వైర్డ్ మైక్రోప్రోగ్రామ్ రెండు ఉంటాయి. ఈ రెండింటికి మధ్య డిస్టింగ్విష్ ఎలా చేయగలం ఏంటి కదా అంటే అవుట్కమ్స్ అన్నమాట. అండ్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్ యూ హ్యావ్ టు ఏబుల్ అంటే స్టూడెంట్ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు అంటే నువ్వేం చేయగలవు, ఇవన్నిటిని అవుట్కమ్స్ అంటారు. దీన్ని అవుట్కమ్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటారు. టెక్స్ట్ బుక్ ఫర్ సిఏఓ, కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ బై కార్ల్ హెమెచర్. కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్పి ఒక బ్లూ కలర్ ప్యాడ్ ఉంటుందమ్మా టెక్స్ట్ బుక్. ఆ టెక్స్ట్ బుక్ లో మీకు 6 యూనిట్స్ ఉంటాయి. మనకి సిలబస్ లో ఉన్న 6 యూనిట్స్ కూడా ఒకే టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంటాయి. కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్పి బై కార్ల్ హెమెచర్ అండ్ జోవాన్స్ వరన్సిక్ అండ్ జాకీ అని చెప్పి ఉంటుందమ్మా, మెక్రాహిల్ ఎడిషన్. ఆ సాఫ్ట్ కాపీ నా దగ్గర ఉంది, టెక్స్ట్ బుక్ సాఫ్ట్ కాపీ. మీకు కావాలని సాఫ్ట్ కాపీ ఇస్తాను నేను, లేదు లైబ్రరీలో ఉంటే తీసుకోవచ్చు సార్, లేదు బై కొనేసుకుంటానంటే మరీ మంచిది. ఎందుకంటే 6 యూనిట్స్ ఒకే టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంటాయి కాబట్టి బెటర్ టు బై దట్ టెక్స్ట్ బుక్. అరౌండ్ 320-280 రూపీస్ మాత్రమే ఉంటుంది, కాబట్టి కొనేసుకోండి. లేదంటే సాఫ్ట్ కాపీ పంపిస్తాను నేను, ఆ సాఫ్ట్ కాపీ టెక్స్ట్ బుక్ సాఫ్ట్ కాపీ ప్రింట్ తీసుకోండి, మీ ఇష్టం, దట్ ఈస్ ఎవర్ చాయిస్. లైబ్రరీలో తీసుకోండి. అండ్ రిమైనింగ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అనేవి రిఫరెన్స్ అనమాట, జస్ట్ మీరు రిఫరెన్స్ గురించి పెట్టుకోండి. ఓకే, ఇవి టెక్స్ట్ బుక్ రిఫరెన్స్. నెక్స్ట్ క్లాస్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ అబౌట్ ఫస్ట్ యూనిట్ స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకేనా. సిఆర్ ఓకేనా. ఏ సెక్షన్ సిఆర్, బి సెక్షన్ సిఆర్ మీ ఇద్దరు కూడా ఏ సెక్షన్ అటు నుంచి బి సెక్షన్ అటు నుంచి నాకు సెపరేట్ గా నాకు వాట్సాప్ చేయండి అమ్మా, అది గ్రూప్ లో పెట్టేయండి. ఓకేనా. అది ఇది క్లియర్ గానే ఉందిగా పీపీటీ అంతా మీకు? ఓకేనా. ఓకే, మీకు ఏమైనా ఉంటే ఓకే. నెక్స్ట్ టుమారో స్టార్ట్ ఫస్ట్ యూనిట్. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ లీవ్ అండ్ అటెండ్ సెకండ్ క్లాస్.